विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे बात करवानी छे धोरण 6 नी संस्कृतनी सत्र 1 नी आइडियल स्वाध्याय पोथीमां 5मो पाठ छे हस्ती हस्ती हस्ती। आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कॉमेंट करजो और खास तो तमारा मित्रों होय एमने पण व्हाट्सएप द्वारा जरूरथी शेर करजो और गामडाना छेवाडाना विद्यार्थीओ सुधी आपणो विडियो पहोंचे तेवुं करजो। और वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने नोखा नोखा विषयना अने नोखा नोखा धोरणना विडियो मूकेला छे तो अहींया जोईने पण तमे जरूरथी विडियो जोजो। चालो तो हवे आपणे पाठनी शरूआत करीए। पाठ नंबर छे 5 हस्ती हस्ती हस्ती। चालो पहलो प्रश्न पूछे हाथीना विविध भागों एटले के अंगोना नाम चित्र में जोई आपेला बॉक्स में संस्कृत में लखो। चालो तो अहींया सौथी पहेलो छे नेत्र एटले के आँख तो एने कहेवाय नेत्रे। पछी अहींया छे दांत तो एने कहेवाय दंतो। पछी आ सूंढ छे तो एने कहेवाय सुंडा। पछी आ पग छे तो एने कहेवाय पादा। पछी आ पूछ छे तो एने कहेवाय पूच्छम। पछी आ पेट छे तो एने कहेवाय उदरम। पछी आ कर्ण छे एटले कान कहेवाय तो एने कहेवाय कर्णो। चलो आ थई गया हाथीना भागोना अंगोना नाम। पछी आगळ आवे छे बीजुं चित्रोने नीचे आपला खाना में तेनुं संस्कृत में नाम लखो। चलो आ केळानुं वृक्ष छे तो एने कहेवाय कदली वृक्ष। पछी आ कचरो उपाड़े छे तो एने कहेवाय सूर्प। पछी आ कंईक थांभला जेवुं छे तो एने कहेवाय स्तंभ। पछी आ मटका जेवुं गोरा जेवुं छे तो एने कहेवाय भांड। पछी आगळ आवे छे त्रीजो प्रश्न। नीचे आपेला प्रश्नोना साचा जवाब माटे योग्य विकल्प पसंद करो। एमां पहेलुं छे कह दिव्या देवी सृष्टि हस्ती तो जवाब आवशे सी हस्ती। पछी बीजुं छे कदली सदृशी खाली जग्या तो जवाब आवशे बी सुंडा। पछी त्रीजुं छे गजस्य सुंडा कीदृशी तो जवाब आवशे ए केळ जेवी। पछी चौथुं छे गजस्य पादा कीदृशा तो जवाब आवशे बी थांभला जेवा। पछी आगळ आवे छे पांचमुं गजस्य कर्णो कीदृशो तो जवाब आवशे सी सुपड़ा जेवा। पछी छठुं छे हाथीना दांत केवा छे तो जवाब आवशे बी सफेद अने लांबा। पछी सातमुं छे भांडाकारम तो जवाब आवशे सी उदरम। पछी आठमुं छे गजस्य उदरम खाली जग्या हस्त तो जवाब आवशे बी भांडाकारम। पछी नवमुं छे गजस्य पृच्छम खाली जग्या च अस्ति तो जवाब आवशे डी अल्प तुच्छम। पछी 10मुं छे गजस्य गात्रे कीदृशे तो जवाब आवशे बी पर्वत सदृशे। पछी 11मुं छे हाथीना कदावर शरीरमां तेनी आंख केवी छे तो जवाब आवशे बी झीणी। पछी 12मुं छे हाथीनी आंखो शेना जेवी छे तो जवाब आवशे डी सरसव जेवी। पछी 13मुं छे हाथी कोनाथी डरे छे तो जवाब आवशे डी महावतना अंकुशथी। पछी आगळ आवे छे चौथो प्रश्न कौंसमां आपेला शब्द रूपोमांथी योग्य रूप पसंद करी नीचेनी खाली जग्या पूरो। चालो कौंसमांथी हवे तमारे खाली जग्या पूरवानी छे तो जवाब आवशे कौंसमांथी ज आपणे पसंद करवानो छे। तो पहेलुं छे हस्ती पादाहा स्तंभ समाना तो जवाब आवशे पादाहा। पछी बीजुं छे अल्प तुच्छम पुच्छम तो जवाब आवशे पुच्छम। पछी त्रीजुं छे हस्ती सुंडा कदली सदृश तो जवाब आवशे सुंडा। पछी चौथुं छे सुरपाकारा कर्णो तो जवाब आवशे कर्णो। पछी पांचमुं छे हस्ती दिव्या देवी सृष्टि तो जवाब आवशे देवी। पछी आगळ आवे छे पांचमो प्रश्न नीचे आपेला विधानो खरा छे के खोटा ते साचा के खोटानी निशानी करीने जणावो। चालो एमां आवे छे पेलुं हस्तीना पादा स्तंभ समाना तो जवाब आवशे साचुं। पछी बीजुं छे हस्तीना कर्णो दीर्घोस्त तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजुं छे हस्तीना नेत्रे विशालेस्त तो जवाब आवशे खोटुं। पछी आगळ आवे छे छठ्ठो प्रश्न योग्य रीते जोड़का जोड़ो। चलो एमां पहेलुं जोड़कું छे विभाग अने ब साथे जोड़वानुं छे। पहेलुं छे गात्रे तो जवाब आवशे सी पर्वत सदृशे। पछी बीजुं छे दंतो तो जवाब आवशे ई दीर्घो। पछी त्रीजुं छे सुंडा तो जवाब आवशे बी कदली सदृशी। पछी चौथुं छे उदरम तो जवाब आवशे ए भांडाकारम। पछी पांचमुं छे कर्ण तो जवाब आवशे डी सुरपाकारो। पछी आगळ आवे छे बीजा नंबरनुं जोड़कું विभाग अने तमारे ब साथे जोड़वाना छे। एमां पहेलुं छे सुरपाकारो तो जवाब आवशे सी सुरूप आकारो। पछी बीजुं छे भांडाकारो तो जवाब आवशे ए भांड प्लस आकारम। पछी त्रीजुं छे उन्नत बृहच्छ शरीरम तो जवाब आवशे डी उन्नत बृहत अने शरीरम। पछी चौथुं छे कथमति बलवान कथमति बलवाना तो जवाब आवशे बी कथम प्लस अति बलवान। तो आ खाली संधि छूटी पड़ी एनुं आ जोड़कું हतुं। चलो पछी आगळ आवे छे सातमो प्रश्न नीचे आपेला प्रश्नोना गुजरातीमां उत्तर आपो।
ચાલો એમાં આવે છે પેલું દિવ્ય શબ્દનું ગુજરાતી આપ્યો, દિવ્ય એટલે કે દિવ્ય. પછી બીજું છે હાથીની સૂંઢ કેવી છે તેની સરખામણીમાં કોની સાથે કરવામાં આવી છે? તો કે હાથીની સૂંઢ કેળ જેવી છે, તેની સરખામણી કેળાની સાથે કરવામાં આવી છે. પછી ત્રીજું છે હાથીનો રંગ અને પગ કેવા છે? તો કે હાથીનો રંગ ભૂખરો અને પગ થાંભલા જેવા છે. ચોથું છે હાથી ચાલતી વખતે શરીરનું કયું અંગ હલાવતો રહે છે? તો કે હાથી ચાલતી વખતે કાન હલાવતો રહે છે. પછી પાંચમું છે હાથીના લમણા કેવા છે? તો કે હાથીના લમણા પર્વત સમાન છે. પછી છઠ્ઠું છે અંકુશ માત્ર ભીત હસ્તી, પંક્તિમાં અંકુશ એટલે શું? તો કે અંકુશ એટલે મહાવત, એટલે કે એને જે હલાવતો હોય હાથીને એને મહાવત કહેવાય. એને હાથમાં રાખેલું સાધન, જેનાથી હાથી શું રહે? તો કે નિયંત્રણમાં એટલે કે કંટ્રોલમાં રહે છે. પછી આગળ આવે છે આઠમું, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં ઉત્તર આપો. પહેલું છે ગજસ્ય કર્ણો કીદૃશો? તો જવાબ આવશે ગજસ્ય કર્ણો શૂર્પાકારો. પછી બીજું છે હસ્તિદંતો કીદૃશો? તો કે હસ્તિદંતો ધવલો દીર્ઘો ચ. પછી ત્રીજું છે ગજસ્ય શરીરમ કીદૃશમ અસ્તિ? તો કે ગજસ્ય શરીરમ ઉન્નત બૃહત ચ અસ્તિ. પછી ચોથું છે ગજસ્ય પુચ્છમ કીદૃશમ અસ્તિ? તો કે ગજસ્ય પુચ્છમ અલ્પતુચ્છમ અસ્તિ. પછી પાંચમું છે હસ્તિ ગાત્રે કીદૃશે? તો કે હસ્તિ ગાત્રે પર્વત્ર સદૃશે. પછી છઠ્ઠું છે અતિ બલવાન હસ્તિ કસ્માત ભીત ભવતી? તો કે અતિ બલવાન હસ્તિ અંકુશ માત્રત ભીત ભવતી. પછી આગળ આવે છે નવમો પ્રશ્ન, નીચેના સંસ્કૃત શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દો આપો. ચાલો હવે સંસ્કૃત શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દો આપવાના છે. એમાં પહેલું છે પાદ એટલે કે ચરણ, બીજું છે ભાંડ એટલે કે ઘટ, ત્રીજું છે દંત એટલે કે રદન, ચોથું છે હસ્તી એટલે કે ગજ, પાંચમું છે સર્પ એટલે કે પન્નગ અથવા ભુજગ, પછી છઠ્ઠું છે નેત્રમ એટલે કે નયનમ. પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્ન, નીચેના ગુજરાતી શબ્દો માટે સંસ્કૃત શબ્દ આપો. ચાલો એમાં પહેલું છે બે દાંત એટલે કે દંતો, પછી બીજું છે નજીવ અલ્પ એટલે કે તુચ્છમ અથવા અલ્પમ, પછી ત્રીજું છે અંકુશ માત્રથી તો કે અંકુશ માત્રાતા, પછી ચોથું છે આશ્ચર્યજનક એટલે કે વિચિત્રમ, પછી પાંચમું છે સફેદ એટલે કે ધવલ, પછી છઠ્ઠું છે સરસવ જેવી તો કે સરસભ સન્નિભ, પછી સાતમું છે પેટ એટલે કે ઉદરમ, પછી આઠમું છે લાંબા એટલે કે દીર્ઘો, પછી 11મો છે શ્લોક પૂર્ણ કરો. હવે આપણે શ્લોક પૂરા કરવાના છે. એમાં પહેલું છે હસ્તી હસ્તીથી દંત સુધી તમારે શ્લોક લખવાનો છે. ચાલો તો કે હસ્તી 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 દિવ્યા દેવી સૃષ્ટિ, કદલી સદ્રસી સુંડા સ્તંભ સમાના પાદાહ, સુરપા કાળો કર્ણો ધવલો દીર્ઘો દંતો. પછી આગળ આવે છે બીજું શ્લોક ઉદરમથી વિચિત્રમ સુધી, તો કે ઉદરમમાં ભાંડાકારમ ઉન્નત બૃહદ છ શરીરમ, અલ્પ તુચ્છમ પૂછમ અહો અહો વિચિત્રમ. પછી ત્રીજું છે પર્વત સદસ્યથી ભીત સુધી, તો કે પર્વત સદસ્ય ગાત્રે સરસભ સન્નિભ નેત્રે, કથમતીત બલવાન એસ અંકુશ માત્રાદ ભીત. પછી આગળ આવે છે 12મા નંબરનો પ્રશ્ન, કે નીચેના શ્લોકોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરો. ચાલો પેલું છે હસ્તી 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 દિવ્ય દેવી સૃષ્ટિ, તો કે હાથી 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 તે દેવોનું ઉત્તમ સર્જન છે. આ પહેલો શ્લોક. પછી આગળ આવે છે બીજો શ્લોક, કદલી સદ્રશી સુંડા સ્તંભ સમાના પાદાહા, સુરપાકારો કર્ણો ધવલો દીર્ઘો દંતો, તો કે હાથીની સૂંઢ કેળ જેવી, પગ થાંભલા જેવા, કાન સુપડા જેવા આકારના અને સફેદ લાંબા બે દાંત છે. પછી ત્રીજું છે ઉદરમ ભાંડાકારમ ઉન્નત બૃહચ્છ શરીરમ, અલ્પ તુચ્છમ પૂછમ અહો અહો વિચિત્રમ, તો હાથીનું પેટ ઘડા આકારનું, શરીર ઊંચું અને વિશાળ છે, હાથીનું પૂંછડું સાવ નાનકડું છે, અરે તે કેવું અદ્ભુત છે. પછી આગળ ચોથું છે પર્વત સદસ્ય ગાત્રે સરસભ સન્નિભ નેત્રે, કથમતીત બલવાન એસ અંકુશ માત્રાદ ભીત. તો એનો જવાબ થશે કે હાથીના પર્વત સમાન બે લમણા, સરસવ જેવી બે આંખો, અત્યંત બળવાના હાથી કેવળ અંકુશથી કેવો ડરે છે. લમણા એટલે કે એનું મોઢું. ચાલો પછી આગળ આવે છે 13મો પ્રશ્ન, નીચેની કાવ્યપંક્તિ સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખો. તો આ તમારે કાવ્યપંક્તિ ફરી તમારે આની અંદર ફરીવાર તમારે લખવાની છે, બરાબર છે. પછી આગળ 14મો પ્રશ્ન છે, નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો અને લખો. તો તમારે આ વાંચવાના છે. દેવી સૃષ્ટિ, કદલી સદ્રશી સુંડા સ્તંભ સમાના, સર્પાકારો કર્ણો ભાંડાકારા ઉન્નત બૃહદ શરીરમ, પુચ્છમ પર્વત સદસ્ય અંકુશ માત્રા. તમારે બોલવાના છે અને લખવાના છે. ચાલો તો અહીંયા તમારો આ પાઠ થાય છે પૂરો. વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો. અને વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ બીજા વિષયના અને બીજા ધોરણના આપેલા છે, તો ત્યાં જઈને પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ
જરૂરથી જોજો. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.